Sorry, my voice was not audible. Fine. C++ allows us to have a pointer to objects. The pointer pointing to the objects are referred to as object pointers. So object pointers means is same as pointer, as I told you previously in the previous classes. Pointer is a variable which stores the address of other variable. In the same way, if we want to declare an object as a pointer, we can use pointer to objects in the same syntax as how you were declaring the pointers in your C programming. Here you can see here class name hash object pointer. So here automatically a object is declared or created with the pointer. Is nothing but a pointer object. So if you are creating a object using a reference operator, then it is called as a pointer objects. So you can see here where sample is already defined a class. When accessing members of a class using an object pointer, so we need to use what? This is very important. We need to use arrow operator. Normally, how we were accessing the member functions of a class is by using dot operator. Okay, but when you are using a pointer objects, when you're using a pointer object, you need to use what? Arrow. Arrow operator is used. Arrow operator is used to access member functions. Okay, so arrow operators are used to access the member functions or data members of a class. If you are using what? Pointer to objects, arrow operator is used. So now we will just discuss how a program is implemented using this. I told you already, it's a simple way where we are normally declaring or writing a pointer, creating an object by using the concept of pointers. So normally we will create the object, but using pointer we are creating. That's why it is called as a pointer to objects. And one special thing of this, while we are using pointer to objects, is while you are accessing data members and member functions of a class, you should use arrow operator, not the dot operator. We'll just go through the program. See here, observe this in this program. So just we are displaying the date and time. We're just displaying the time. You can see here. Class time. So I'm using some data members here. So hours, SS. So this is hours, minutes, and seconds. So I'm using a observe here. First, what you need to observe is the name of the method or member function, and the class name is save. And it is called as what? Constructor. Always, if the name of the method or member function is same as the class name, then it is called as a constructor. So here, I am just initializing the initial values to 0. So HHMMSS will be initialized to 0 whenever I created the object. So here I am accepting the input. Here in void get data, I am accepting the input from the user. Just we'll go through. So here I'm accepting, I'm just storing in the same way, and I'm printing the same thing. In this part, I'm printing the what input have been taken from the user. In the previous, I was taking input. Here, I'm displaying the output. Okay. After that, here the class ends. From here, we are just creating an object. Here, please observe this point. So I've created an object T1, and I also created a reference to it is TPTR. So as we all know that whenever I come across with these, this is memory. So an object is created. This is T1. You can see this is object. So this is a reference to it.
So TPTR is a reference. So whenever I want to refer the member functions and data members of T1, I mean time, we can also use this. But one thing you need to remember, if I want to access data members and member function through normal object, use if you are accessing data members and member function through normal object, use dot operator. If you're using this, you need to use arrow operator. This you need to remember because it is a pointer to objects. So whenever you are creating an object using a reference operator or a pointer, then we need to use arrow operator to access data members and member functions of a class. If it is a normal object, then we are using dot operator. That is what we are doing here. And as I told you, whenever I come across with time T1, we have a constructor inside it. Automatically, the object is created for T1 in that HHMMSS. Initial value will be 0. So you can see in the previous program, I have just, in the previous class I have shown here. Observe here. Here. So whenever I call in the main function as time T1, automatically the constructor will be activated. So this constructor, what it will do, it will initialize the values of an object. Automatically, the values of HHMM and SS of the object T1 will be initialized to 0. Okay. Now, so here come. We'll just check it out. So see out initializing the data members using the object with values 1 to 12, 22, 11. I means this is 12 o'clock, 22 minutes and 11 seconds. See what they are doing? T1 dot get data. So they're using this T1 dot get data. Whenever I use this T1 dot get data, automatically object is created. Initially it will be 0, 0, right? So now HH will be 12, MM will be 22, and SS will be 11. So when I call this, so when I come across this, what will happen? Initially it will be 0 because I have made 0. Because this is whenever I call this, constructor is activated. In constructor, I am initializing the values to 0. So when I call this T1 dot get data is a member function of class time. So T1 is an object of that time. So I am passing the values 12, 22, 11. Automatically, the values will be assigned. So once that is done, you can see here, I'm just printing the same thing. Here, what I'm doing, I'm just displaying what the input I have taken. So it will display 12, 22, 11. After that, you can see this is very, very important point. What we have done here, pointers concept. What we have done here. So here I am assigning the address of object T1 to TPTR. So TPTR is a reference object, or it is also called as pointer object. So now this will store what? Address of T1. Okay. So now TPTR will have the address of T1. So whenever I want to access the member functions or data members from the time, so what I have to use? Arrow operator. You can see this. You can observe this line. See, TPTR, arrow, PR and data. Automatically my control will go to the class time. Then automatically it will activate PR and data. So you can see I am able to access the data members and member functions from TPTR because you can observe here. I have declared a TPTR as a pointer object to the class time. So this TPTR acts as a reference variable, or we can also say pointer to object variable to time class or T1. Okay, so I'm storing the address of T1 in TPTR.
So whenever I want to access the data members and member functions of the T1 object, I can use TPTR using arrow operator. See here, so TPTR arrow get data. Automatically, I am changing the values from 12, 22, 11 to 15, 10, 16. So I'm calling this from normal. So now a object T1 is having two reference. One is I can call by TPTR or I can call by T1. So whenever I am calling by T1, it is a normal variable. That's why I have to use dot operator. When I'm calling through TPTR, it is a pointer to object variable or pointer to object. That's why I have to use arrow operator. That was the program shows. So one thing you need to remember here is whenever you want to refer, whenever you want to invoke data member or member functions using pointer to object variable, then use arrow operator. If you are using normal variable, use the dot operator. That is what they are supposed to tell in this program. So this is about the program. In this program, you need to observe one important is how they have declared the pointers, how they have declared the pointer variable, and how they have assigned the address of a object to a pointer variable, and how they are accessing the data members and member functions of the time class. Okay, there is a difference between a normal variable and a pointer variable, pointer to objects variable. This is a very small concept. That's why we don't have much to discuss about this. It's a simple and a small concept. So this is about pointer to objects. Okay. If you have any doubt in this, just let me know. I can clear it off. So another important we come across is this pointer. Another same thing. Another important concept we are going to discuss is this pointer. Would have been think that, sir, what is this pointer again? We have discussed about pointer. Then what is this pointer? Then it itself says this. This means current working. Currently working or currently active is called as a this. So you may be observe why this is required. Say, I think you people are familiar with this diagram. You people are familiar with this diagram. Okay. Here, these are all member functions. These are all objects of a class. So thosely we have three objects, and you know for member functions common memory is allocated. There may be 100 objects, but the member functions will have a memory common for all those objects. Okay, if there are 100 objects also, all those objects member functions will have a memory common to them. So that's what we discussed in the previous class. That's what is explained. As soon as you define a class, the member functions are created and placed in a memory space only once. Member functions are placed in only once. That is, one copy of member function is maintained. That is shared by all the objects of the class. Only space for data members is allocated separately for each object. So the diagram says the same thing. So here, what we may across some, we need to think in this way. Like we think that there is object 3, okay, and I want to do something to this data member 2 using this member function. So the question is, the member function is common for all the object 1, object 2, object 3. And the name of the data member will also be same. So like example, this data member will be means this also be, this is also be. Suppose think that if I want to change the value of a data member in the object 3 B, how a member function will know it belongs to object 3? How a member function will know the B belongs to this object? I mean, it is object 1 or object 2, object 3. This is what we need to know. How this happens means this happens by this operator. You will be confused. How? I'll tell example. See, whenever you will invoke, you will invoke like this object 3 dot that member function name you will call. So whenever you would call, you are working with this object that is called as a current object. So this pointer will always points to the current working object. This pointer will always points to the current working object.
That's why it is called as a this pointer. So just you read this pair, you will come to know here. Yeah, that is what he explained. See, if only one instance of a member function exists, how does it come to know which object's data member is to be manipulated and changed? For example, if member function 3 is capable of changing the values of data member 2, member function 3, listen, member function 3, this one, is capable of changing the value of data member 2. Data member 2. So there are 3 data members here, 2, 1, 2, 3. And we want to change the value of data member 2 of object 1 for this. Okay. How could the member function 3 come to know which object's data member 2 is to be changed? Andre ಅದರ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೇ. ಈಗ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ 3 ಒಂದು ಡಾಟಾ ಮೆಂಬರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು 3 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಡಾಟಾ ಮೆಂಬರ್ 2 ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ 1 ಅದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ 2 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ 3 ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಸಿಂಪಲ್ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದೇನ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಅಷ್ಟೇ, ನೀನು ಏನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ ಅದೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅದು ಹೇಳುತ್ತೆ ಕಂಪೈಲರ್ಗೆ. ನೋಡ್ರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟರ್. ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟರ್. ಅದೇ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅದೇನ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ನೀನ್ ಕರೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋಂಥ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ವೆನ್ ಎ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಪಾಸ್ಡ್ an implicit argument that is pointer to object that is invoked to the function. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಹೆಂಗ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ 1 ಡಾಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳೋರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅದೆಲ್ಲ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಆಗಿ, ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂದ್ರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವೆ ನಾವು. ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ATM ಸೆಂಟರ್ ತಗೊಳ್ರಿ. ATM ಸೆಂಟರ್ ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ? ಅಮೌಂಟ್ ನ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ಹೌದಾ? ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ATM ನಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅದ್ರ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನು ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ಯಾವ್ದನ್ನ ATM ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವ್ದನ್ನ ATM ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಅದು ಅಮೌಂಟ್ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು SBI ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಯಾವ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಅಮೌಂಟ್ ವಿತ್ ಡ್ರಾ. ಅದ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ATMಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ ದುಡ್ಡು ನಾನು ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಇವಾಗ 500 rupees ನಾನು ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದೇ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದನೇ ನಾನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಅದೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ATM ಕಾರ್ಡ್. ಸೊ ಆ ಕಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಲ್ಡರು, ಸೊ ಇದೇ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಇದು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ATM ಕಾರ್ಡ್ ಏನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ATM ಕಾರ್ಡ್ ಬಂದು ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ತರ. ಓಕೆನಾ? ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ನಿಮಿಷ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಶೋ ಯು. So this pointer can be thought as analog to the ATM card. Note, in a bank, there are many accounts. The account holder can withdraw amount or view their bank statements through automatic teller machine, that is ATM. These ATMs can be withdrawn from any account in the bank. But which account are they supposed to work upon? ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ATM ಕಾರ್ಡ್ ಇಂದ. So which gives the identification of user and his account from where the amount is withdrawn. So similarly, this pointer is ATM cards for the object which identifies currently calling object. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ATM ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಕೌಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನೀನು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ATM ಕಾರ್ಡ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಆ ಅಕೌಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರೋದನ್ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ATM ಕಾರ್ಡ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಆ ತರ ನಮ್ಗೆ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ರೀ, ನೀವು ಕರೆಂಟ್ ಯಾವ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದೇ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ನ ಕೆಲಸ.
ಇಷ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯೋ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಅದನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೇಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಸಿಂಪಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಒಂದು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಡಾಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ನೇಮು ಮತ್ತೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತಿದೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್ ಅಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ನೇಮ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನಂತಾರೆ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್. ಸೊ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಚಾರ್ಟ್ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಚಾರ್ಟ್ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದಾ? ದೇರ್ ಆರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಅಲ್ವಾ? ದೇರ್ ಆರ್ 3 types of constructor. One is default constructor, parameterized constructor, as well as copy constructor. ಯಾವ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ, ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತಿದೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮು ಮೆಥಡ್ ನೇಮ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್. ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ. ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಅದು? ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರೈಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದೇ ಕಾಪಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೈದಾ ಸುಲ್ತಾನ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಫೈಜನ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಹರ್ಷ ಆನ್ಸರ್ ರಾಂಗ್ ಇದೆ, ಉಮ್ಮಿ ಸಲ್ಮಾ ಆನ್ಸರ್ ರಾಂಗ್ ಇದೆ. ಸಿ, ನೀವು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅದ್ರನ್ನ ಕಾಪಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಕಾಪಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ಗೆ ನಾನು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಏನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅವ್ರು ನೋಡ್ರಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರೈಸ್ಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್. A constructor which has parameter is called as a parameterized constructor. ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವತ್ತು ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನೇ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ. ಸಿ ಔಟ್ ಡಾಟ್ ರೈಟ್ ಏನ್ ಸರ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ನಾವು ಸಿ ಔಟ್ ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಯೂಸ್, ಐ ಮೀನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಆಪರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇನ್ಸೆಷನ್ ಆಪರೇಟರ್. ಇವತ್ತೇನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರೈಟ್ ಅಂತ, ರೈಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಮೆಥಡೇ. ಆ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಆ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಯಾರು ಆಪರೇಟರ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಂತ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ಯಾರು ಆಪರೇಟರ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಪಾಯಿಂಟರ್ ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಯಾರು ಆಪರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪಾಯಿಂಟರ್ ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಯಾರೋ ಆಪರೇಟರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸರ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಯಾವ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾನು ಕರೆಂಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೆಳಗಡೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ರಜತ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್, ರಜತ್ ಇದೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ರವಿ ಇದು ಎರಡನೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಇದು ಥರ್ಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ರಜತ್ ಡಾಟ್ PRN ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ರಜತ್ ಡಾಟ್ PRNO ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ನಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹೋದಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸಿ ಔಟ್ ಡಾಟ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ನೇಮ್ ಕಮಾ 26 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ದಿಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾನು ಕರೆಂಟ್ ಯಾವ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ವೋಕ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ರಜತ್. ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಮೆಮೊರಿ ಒಳಗಡೆ ಈ ತರ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ರಜತ್ ಅಂತ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇದರಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಅನದರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ವಿಕ್ರಾಂತ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟರ್ ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕರೆಂಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ನ ನಾನು ಕರೆಂಟ್ ಏನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಹೇಳ್ತೀನೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ರವಿ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಟು ದ ರವಿ ಡಾಟ್ PRN ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈ ತರ ವಿಚ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೀಚಿಂಗ್, ಐ ವಿಲ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ, ದಿಸ್ is a simple pointer to object where it will be pointing to the current working object. Okay, this ಅನ್ನೋದು ಕರೆಂಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ as ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟರ್. ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ವಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಈ ವರ್ಚುವಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಮುಗಿದ್ರೆ
ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮಗೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು 2 ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮುಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ವರ್ಚುವಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತೆ ರೀಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ರಿ. ಸೊ ಈಗ 30 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನೋಡೋಣ 30 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೋ ಅಥವಾ 10 ಇರ್ತಾರೋ ನೋಡೋಣ. ಹೋಪ್ ಸೊ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಅಗೇನ್ ರೀಜಾಯಿನ್. ಓಕೆ, ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್. Welcome back. Fine. So as I told you, now we are going to discuss about very important concept, that is virtual functions. See, before we go to this virtual functions, first we need to know what is virtual. See, virtual is something which basically we term it as a imaginary part. Okay, basically we term it as imaginary part, but here it is a different from what actually discussed in the CPP.
See, in CPP, we discussed about function overriding. If you want to understand a virtual function, you need to first understand function overriding. See, as already told you, function overriding is something where the implementation of base class member function will happen in the derived class. Okay. What will happen? Implementation of member function of base class will be done in derived class. Andre base class method naga ಏನು ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಏನು ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಓವರ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿರ್ಚುವಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಉಲ್ಟಾ, ಅಂದ್ರೆ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಬರಿತೀವಿ. ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಏನು. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಓವರ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿದೆ. ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಗಿವಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೆಥಡ್. ಗಿವಿಂಗ್ ನ್ಯೂ implementation of base class method into derived class and calling of this new implemented function with the derived class object is called function overriding. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಹೌದಾ? ಅದನ್ನ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ಅದನ್ನ ಇನ್ವೋಕ್ ಮಾಡಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಓವರ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇದು ಹಂಗಲ್ಲ, ನೋಡ್ರಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಗಿವಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೆಥಡ್. ಗಿವಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೆಥಡ್. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೆಥಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೆಥಡ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೆಥಡ್ ನಾನು ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಕಾಲಿಂಗ್ this new implemented function with the base class object, not derived class object, by making base class function as virtual function. ಅಂದ್ರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಓವರ್ ರೈಡಿಂಗ್. ನೋಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಓವರ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾಗೋದು ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಮೆಥಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನಾನು ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ನಾನು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಓವರ್ ರೈಡಿಂಗ್. ಆದರೆ ವಿರ್ಚುವಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಂಗಲ್ಲ. ವಿರ್ಚುವಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಬರಿತೀನಿ, ಬರ್ದು ಅದನ್ನ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದನೇ ಇನ್ವೋಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿರ್ಚುವಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ನೋಡ್ರಿ, ಗಿವಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೆಥಡ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ and the calling of this new implemented function with the base class object is done by making a base class function as virtual function. So ಇದು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ವರ್ಚುವಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಈ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ. ಓವರ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಅದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ, ಬರ್ದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋ ಕೋಡಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆದ್ ಬರಿತೀನಿ, ಬರ್ದು ನಾನು ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಅದನ್ನ ಇನ್ವೋಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಓವರ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗಲ್ಲ. ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದರ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಇನ್ವೋಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಂಗೆ ಇನ್ವೋಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ವರ್ಚುವಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬೇಕು. ಸೊ ಆ ವರ್ಚುವಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ವರ್ಚುವಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ವರ್ಚುವಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ತರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡ್ರಿ, ವರ್ಚುವಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ವೆನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಇನ್ವೋಕ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ನೋಡ್ರಿ, ವೆನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಇನ್ವೋಕ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ using base class pointer
base class pointer, we must declare base class as virtual, base class function is virtual using virtual keyword. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಅಂತ ಕೀವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡ್ರಿ, virtual function is used in this situation when we need to invoke derived class function using base class pointer. ನಾವು ಇಸ್ದಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುವಂತ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗ ಹಂಗಲ್ಲ, ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾಗಿರುವಂತ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ವೋಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ವಿರ್ಚುವಲ್. ಸೊ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ವಿರ್ಚುವಲ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಯೂಸಿಂಗ್ ವಿರ್ಚುವಲ್ ಕೀವರ್ಡ್, ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮುಂಚೆ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನು ವಿರ್ಚುವಲ್ ಅಂತ. ದ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಟೈಪ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟರ್ ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಓದಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ತರ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೈನಮಿಕಲಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಚೀವ್ ರನ್ ಟೈಮ್ ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್. ಸೊ ರನ್ ಟೈಮ್ ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ಈ ತರ ನಾವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಾನು ರನ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ವೋಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರನ್ ಟೈಮ್ ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ರನ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಇನ್ವೋಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಸೈನ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪೈಲ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಹೆಂಗ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿರ್ಚುವಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಇನ್ವೋಕ್ ಮಾಡೋದು. ಅದು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಯಾವಾಗ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರೀತೀವೋ ಅದನ್ನ ವರ್ಚುವಲ್ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ತರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯೂಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟರ್. ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವಾಗ ನಾನು ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ವೋಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವ ತರ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? So if you don't use virtual keyword in base class pointer will always execute the function defined in base class. ನೋಡ್ರಿ, in case ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರದ್ದೇ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ವೋಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ವೋಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿರ್ಚುವಲ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀನು. ವಿರ್ಚುವಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾವು ಇನ್ವೋಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು. ಏನು, in base class member function virtual prefix ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನಪಿರ್ಲಿ. ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ವರ್ಚುವಲ್ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಪಾಯಿಂಟರ್ ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ರನ್ ಟೈಮ್ ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ಅಥವಾ ವರ್ಚುವಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೂಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. The virtual function in C++ is a simple member function of a class which is declared with virtual keyword. ಏನದಪ್ಪ ಆಕ್ಚುಲ್ virtual function ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಏನಲ್ಲ, ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ವಿರ್ಚುವಲ್ ಅಂತ ಕೀವರ್ಡ್ ನಾವು ಬರೆದಿರ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ, ವಿರ್ಚುವಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಶಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಅದು ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮರಿಬಾರ್ದು ನಾವು. ಸೇಮ್ which acts different, polymorphism which its form is different in different situations. Okay, next, the resolving of the function call is done through runtime. So now runtime ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಯಾವ ತರ ಇದನ್ನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದು.
ಈಗ ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ನಾನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂತೀನಿ, ಅದರ ಹೆಸರು ಎ. ಸೊ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಲೋಯರ್ ಕೇಸ್ ಎ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು ಏನು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಎ. ಚಾಟ್ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಏನದು ಎ, ತುಂಬಾ ಸತಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಏನದು ಎ. ಯೂಸ್ ಚಾಟ್ ವಿಂಡೋ ಟು ಟೈಪ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಎ. Expecting this, I got to play. Faizan is house too. Okay, it is a constructor. ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಅದು, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅದ್ರ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ವರ್ಡ್ನ ವರ್ಚುವಲ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಶೋ ಅನ್ನೋ ಮೆಥಡ್ಗೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಮುಗಿತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಇನ್ಹೆರಿಟಿಂಗ್ ಎ ಇನ್ ಬಿ. ಸೊ ಎ is what class? A is a base class. So B ಬಂದು derived class. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎ ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಸಾರಿ ಎ ಅಂತ ಒಂದು ಡಾಟಾ ಮೆಂಬರ್ ಇದೆ. ಶೋ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಏನಿದೆ, ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಬಿ ಅಂತ ಒಂದು ಡಾಟಾ ಮೆಂಬರ್ ಇದೆ. ಇದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಇದು ಸೇಮ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೂ ವರ್ಚುವಲ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೂ ವರ್ಚುವಲ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಏನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ಶೋ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಪಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಕಾಪಿ ಟು ದ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಈಗ ಬಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಲೋಯರ್ ಕೇಸ್ ಎ ಬಿ ಇವು ಡಾಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಶೋ ಮತ್ತು ಶೋ, ಎರಡು ಶೋ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಇದು ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಈಗ ವರ್ಚುವಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳೋದು, ನಾನು ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಯಾವುದರಿಂದ ಇನ್ವೋಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಇನ್ವೋಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಇನ್ವೋಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ದ, 2 ರೂಲ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್, ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೀವು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಂತ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಪಾಯಿಂಟರ್ ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಅದು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರೂಲ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ನೋಡ್ರಿ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ರೆ ಹ್ಯಾಶ್ಟಿಕ್ ಪಿ ಎ, ಅದು ಪಾಯಿಂಟರ್ ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆನಾ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಬಿ ಒ ಬಿ. ಬಿ ಒ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಬಿ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಮೆಮೊರಿ. ಓಕೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಒ ಬಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಪಾಯಿಂಟರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ್ದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವ್ದಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಿ ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಆಂಪರ್ಸೆಂಡ್ ಆಫ್ ಒ ಬಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತಾ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 1 4 8 6 ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಾನು ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಪಿ ಎ ದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ.
So PA contains 1486. What is this? Address of OB. So ನಾನು PA ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆಲ್ಲ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಐ ಆಮ್ ರೆಫರಿಂಗ್ ಟು ವಾಟ್? ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಈಗ ನಾನು PA ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಶೋ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಶೋ ಇನ್ವೋಕ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಐದರ್ ಶೋ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ನೀವು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು PA ಯಾರೋ ಶೋ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ಶೋ ಇನ್ವೋಕ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್? When I use PA arrow show, which class member function will be invoked? Select ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ, ವಿರ್ಚುವಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇರ್ಲಿ. ವಿರ್ಚುವಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ರೂಲ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು? ಯು ಆರ್ ಇನ್ವೋಕಿಂಗ್ ದ derived class member function using base class object. We are invoking derived class member function using base class object. ಇದು ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇದು ನಾವು ಇನ್ವೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದು? ಶೋ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್, ನಾಟ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು? ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನಾನು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಶೋ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ ತೊಳುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿರೋ ಶೋನ ತೊಳುತ್ತದು. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಶೋ ಫ್ರಮ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿಕಾಸ್ this PA is not storing the address of base class object. It is storing the address of derived class object. That's why whenever you invoke a method member function from base class object in this virtual function, then it will invoke the derived class member function through base class object. A point na odidde adu. You will point odidade alva. Nange ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೇನು ನೋಡ್ರಿ? giving new implementation of derived class method into base class and calling of this new implementation method with base class object. Base class object ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡ್ರಿ. Virtual function is used in situation when we need to invoke derived class function. Derived class function ನೋಡ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್. when you want to invoke derived class function using base class pointer. ಸೊ ನಾನು ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ವೋಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಫ್ yes, chat. If no also, you just put it so that I can explain you once again. I will explain once again the program. Listen carefully. Most of the people are saying yes, we have understood, but still I will explain once again how it works. ಕೇಳ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಇದೆ, ಇದು ಕ್ಲಾಸ್ ಎ, ಇದು ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿ, ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರಾಗಿರೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ವರ್ಚುವಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ರೂಲ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ? ನೀವು ವರ್ಚುವಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಅಥವಾ ರನ್ ಟೈಮ್ ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ member function should be declared as virtual. First part. Second part, create pointer to object for base class.
ನೀವೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎ ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ವರ್ಚುವಲ್ ವಾಯ್ಡ್ ಶೋ. ಸೊ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ರೂಲ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡಿರೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಶೋ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿರೋದು ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ವರ್ಚುವಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಲ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಏನ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮು ಡಿರೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಅದು ನೀವು ವರ್ಚುವಲ್ ವಾಯ್ಡ್ ಶೋ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವರ್ಚುವಲ್ ವಾಯ್ಡ್ ಶೋನೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಶೋ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹಂಗಲ್ಲ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟು ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಓವರ್ ರೈಡಿಂಗ್ ನ ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶೋ ಇರ್ತವೆ, ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಶೋ. ಒಂದು ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು, ನಾನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವ್ದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು, ಪಾಯಿಂಟರ್ ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಅದೇ ಮಾಡಿದ್ರು, ಪಾಯಿಂಟರ್ ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ, ಡಿರೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಮೆಮೊರಿ ಒಳಗಡೆ ಈ ತರ ಮೆಮೊರಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ತರ. ಇದ್ರ ಹೆಸರು OB1 ಸಾರಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು, ಇದು ಡಿರೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಎ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿನೂ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಡಿರೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂತರ PA = ಆಂಪರ್ಸೆಂಡ್ ಆಫ್ OB, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ 1896 ಅಂತ ಯಾವ್ದೊಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಈ ಅಡ್ರೆಸ್ ನ ನಾನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಿರುತ್ತೆ, PA = 1896 ಅಂತ ಅಸೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಂಪರ್ಸೆಂಡ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಪರೇಟರ್, ಇದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಪರೇಟರ್. ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ OB ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ PA. ಹೌದಾ? ಸೊ ನಾನು ಈಗ ಏನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, PA ಯಾರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಪಾಯಿಂಟರ್ ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಾನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಆಪರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. If you are using pointer to objects, you need to use ಯಾರೋ ಆಪರೇಟರ್. ಸೊ PA ಯಾರು ಶೋ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ it will invoke which one, derived class member function. ಯಾವ್ದು ಇನ್ವೋಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, derived class member function. ನೀವು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, I am invoking derived class member function by using the base class object. So this concept is called runtime polymorphism or virtual function. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನ runtime polymorphism ಅಥವಾ virtual function ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಷ್ಟನ್ನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. Okay, this is about what we call virtual function or implementation of virtual function. ಇದೇ ತರ ಒಂದು ಪ್ಯೂರ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಾಳೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಟಾಪಿಕ್ಸ್, ಮೇ ಬಿ ಆಡ್ಲಿ 2 classes ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಟುಮಾರೋ. ಎನಿವೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಿಗೆ ಮೇಲ್ ಕಳ್ಸೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಈಗ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರೋದು 68 ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿದೆ. ಆಸ್ ಆಫ್ ನೋ 68 ಅಲ್ಲ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 70 ರಿಸೀವ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ, ಸ್ಟಿಲ್ ಯೆಟ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 45 to 50 ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರೋದಿದೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮೆಂಟರ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಮೆಂಟರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಡ್ರಿ ನನಗೆ. ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪೇಜ್ ಅವ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಿರಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರೋ ಬರ್ದಿದ್ ಕೂಡ ಕಳಿಸ್ಬೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಮೆಂಟರ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ
PDF ಕಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆನಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು. ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಚೆಕಿಂಗು ಮೆಂಟರ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರು ಕೊಡೋರಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ. ಆದಷ್ಟು ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಳಗಡೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಕೋದಿದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಂಟರ್ಸ್ ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಯಾರ್ಯಾರು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆನಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಅವಾಗ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮೆಂಟರ್ಸು ಅಂಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸು. ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿವಸನ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಾನು ಲಿಂಕ್ ಯಾಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಅವ್ರು ಜಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಹೋಗಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಡೌಟ್ ಬಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರು. ಬಟ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ವಿಡಿಯೋಸ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಹಾಕಿರೋದು, ನನ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಹಾಕಿರೋದು. ಅಂಡ್ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಯುಟಿಲೈಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಚಾನಲ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಗಲಿ. ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇದು ಓನ್ಲಿ ನಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅವರೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾ ವಿಡಿಯೋ? ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ ನಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾ, ಯಾರಾದ್ರೂ ನೋಡ್ಬೇಕು? ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಓಪನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. ಆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ನೋಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಕ್ಲಾಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿ, ಇದು ನಾಲೆಜ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಶೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸಂಬಡೀಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ನನಗೂ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಿದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು CPP ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಗೋ ಟು ದಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್, ಶೇರ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಆಲ್ ದೇರ್, ಹೂ ಆರ್ ಆಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ BCA ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಮೊನ್ನೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯಾರೋ ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ CPP ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಅವ್ರ ದಿನ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇದ್ದವ್ರಿಗೂ ಹೇಳಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ C++ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ. ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಸಿ, ಲೆಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಟೇಕ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ it's for free. Nobody need to pay anybody anything. Okay, ನಿಮಗಂತೂ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ, ಅವ್ರಿಗಂತೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಇನ್ನು ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ. ಇವತ್ತು 6 o'clock ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಪ್ಲಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಮೆಸೇಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎನಿವೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಅಗೇನ್ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಟುಮಾರೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಡೇ.